Hello, my dear friend. In my last virtual period, we have discussing about interview checklist and rating skill. Today, we are going to focusing on sociometry. It is also one of the tool of the evaluation. Dear friends, let us move on some of the introductory aspect of this sociometry. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸರ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ, ತಾಳೆಪಟ್ಟಿ, ದರ್ಜಾ ಮಾಪನ, ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಶಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಮಿತಿ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸಾಧನವನ್ನ, ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅರ್ಥ, ಮಹತ್ವ, ಜೊತೆಗೆ ಸೋಶಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿವಿ. Not only understanding the meaning, importance of sociogram and sociometry, we will advance with the advantages and disadvantages of sociometry as well, my dear learners. So why do you want to wait? Let us move down here. Techniques used in the counseling. Okay, so this what we call as the sociometry. It is nothing but the understanding the group dynamics and social activities which are taking places in the group. ಈ ಸೋಶಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಹೌದಾ, ಅವರ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Then what is meant by sociometry? It is derived from the word French, actually sociometry, and further this sociometry again further taken it from the socius in Latin and metrum in Latin. Socius means partner or friend or companion, you can say it. ಈ sociometry ಫ್ರೆಂಚ್ ಪದವನ್ನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಸೋಷಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರಮ್ ಈ ಪದಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ಸೋಷಿಯಸ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗಿದಾರ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಜೊತೆಗಾರ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್, ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿದಾರ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತನ ಅಥವಾ ಜೊತೆಗಾರನ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಸ್ನೇಹಿತತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದೇ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದೇ ಸೋಶಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. The word sociometry, which comes from French to our language, means as the effect of social life and friendship on an individual. Okay, then what are the main important purpose of this sociometry? So main important purposes here are how the interaction and structure that existing with respect to individual in a group, how he is going to maintaining the social relationship with the others, what are his attitude and aptitudes, these will be studied. ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕ ಸಂವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಗುಂಪಿನ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು 4-5 ಜನರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಡೋಣ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಅಸೈನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕಂಪ್ರೈಸಿಂಗ್ of 4-5 students in that particular group. Some will take the very much keen interest and they will initiate interacting with each other to get the responses from the other, and others are some are motivating the others. Okay, they will share their views. So in this way discussion will be going, and some are idle, some are
they are far away, not at all interested. So these are the things that will be observed, that will be the structure of the group. Some are more active, some are less active, some are moderate active, some will give the responses, some will give after encouraging them. Okay, some will lead the group, and later on they will convey the information to the teachers as well. So in this way, the interaction and structure of the group will carrying out. Okay, then what is the role of each individual in that particular group? So that will be studied with respect to social relationship in the organization. Especially this happens in the constructivism as well. ಈ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಾವೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಂಚಿಕೋತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡೌಟ್ಗಳು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸುಮ್ನೆ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಅಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಮನೋವೃತ್ತಿ, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ we can identify the subgroups, leaders, cliques of a group. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಉಪಗುಂಪುಗಳನ್ನ, ಅದರ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಾಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಡಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, idle students in individual group, that one also will be observed to obtain the object information about the real structure of a group and group integrity. The main purpose is how the group will move towards to achieve a particular goal with respect to assigned work. Okay, suppose if you give any kind of the discussion on a part, on a topic, immediately the group has to come forward, the group member has to make a leader, and they start to discuss their opinion, they interact with each other. So how the group will goes, who will take more participation, who will express the views more, who will in the receiving end, how will be their interaction, how they are encouraging the other, inciting the other to participation, how will be their integrity of the group, in what way they will make the group as a successful. Understand, these all will be studies in the purposes of the sociometry. Okay, and then now the history, the first it was earlier used in the induction methods. Okay, so in the applied sciences and the social sciences. Okay, later J.L. Moreno in the year 1934, who was affected by this idea, put forward sociometric theories and techniques and brought into the field of the literature. Okay, and then what are the importances of this sociometry, importances and the functions? So certainly this enable us to learn about the group dynamics and evaluate socialization levels of the student after some social activities and their effects on the reaching the intended goal. The intended goal is to reach whatever the assigned work by the teacher. Usually that is happening. Suppose take in the sports field, you are going to creating the 2 groups of kho or any game, kabaddi or cricket. How the group dynamics works there? If the cooperation, adjustment, understanding the others, if it goes in a smooth way, that social activities definitely makes them to bring in a productive and in reaching the target. If they are colliding with each other, striking with each other, fighting with each other, that time the group dynamics will be in a negative way. So therefore the intended goal has to be reached by the student with the help of group dynamics. So whenever the socialization takes place amongst all,
Socialization means what? Okay, work together, respecting the other, inciting the other, encouraging the other, okay, sharing the other, receiving the others. Okay, so they should have to have the very good attitude towards the other, and they wanted to contribute for the purpose of uh, attainment of the goal. Such things has to be developed amongst the students, then only everyone will participate. Therefore, it helps school administration, teachers, and counseling department by providing detailed information about the general structure and social relationship of the group, by preparing the social plans, programs to develop them in a better way and to find solution in the problems. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸಲಹೆ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಯಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? We have to apply regulations, implement the new regulations and restructure the group to increase the efficiency of the group. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಪುನರ್ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Okay, so due to being not an analyze of an individual only, but the analyze of a person in a whole group, this technique uses extensive amount of information about a lot of people at the same time. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಸ್ತರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಡಳಿತಗಾರರು ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಂಪಿದ್ರೆ, ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪಿರ್ಬೋದು, ಆಟಗಾರರ ಗುಂಪಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಂಪಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೌ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಫರ್ದರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಚಾನ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದರೂ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರ ಮನೋದಿಂದ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ, ಹೌದಾ, ಸಂವಹನ ಭರಿತರಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಶಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಡಿಷನಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ adoption problem after having the application results in the mind. Some students are ignorant, idle, they are passive, they are not active, they are not at all involving any kind of the work. Why you want to involve? Some are telling like that. So therefore they are the sum of the adaptation problems they have. So that is why we have to convince such students and make them to participate to attainment of the particular, whatever the goal assigned to that particular group. Then what are the areas this sociometry could be applied? In the education field, in industry, in service, in public sector. Not only this one, in army as well, we can adopt this sociometric tool as well. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಶಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ಸಮಾಜ ಮಿತಿ, ಈ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಧನವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ,
ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು, ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡೇಜ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ತುಕುಡಿಗಳು ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ sociometry tool using the sociogram as a one type of the graphical structure or the chart structure, its purpose is to develop the network and friendship pattern and subgroup organization, how the members of the subgroup are represented with the one and another. This chart will represent how is the relationship existing within that particular group. ಈ ಸೋಶಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಮಿತಿ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಸೋಶಿಯೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ, ಆಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತತ್ವ, ಗೆಳೆತನವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಉಪಗುಂಪು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ, ಆ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಸೋಶಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. So usually sociogram value to a teacher is a potential for developing a greater understanding of behavior so that he or she may operate more wisely in group management and curriculum development. ಈ ಒಂದು ಸೋಶಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಂಪಿನ ವರ್ತನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ, ಸೋಶಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮಿತಿ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವೆಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಳೆ ಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. The teacher describes here ones which teachers have used and found not too difficult or time consuming. ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ವಿಧಾನವನ್ನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. Now you are observing the application of the sociometry. ಈ ಸಮಾಜ ಮಿತಿ ತಂತ್ರದ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. What type of the questions are asked here? As there are the two questions here under the name or the surname, that is the last name, and with respect to date on which it is administered to them to seek the answer for the both the questions. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಸರ್ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಹೆಸರು, ಯಾವ ದಿನದಂದು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, with which of your friend would you like to go on a trip? ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಥವಾ 2 ದಿವಸದ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರವಾಸ, ಕಿರು ಪ್ರವಾಸ, ಯಾವ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಿರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಆಯ್ಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇವ್ರು ಬೇಕು, ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ ಇವ್ರು ಬೇಕು, ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಇವ್ರು ಬೇಕಂತ ಹೆಸರು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅವರು
ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿತ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿತ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೊದಲನೇ ಆಯ್ಕೆ, ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ, ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. So for the second question also, so you can give the first preference, second preference and third preference to find out who are their close friends to go for the combined study and homework. And next one is some of the characteristics types that we observe with the help of the sociometry are: who are the leaders, who are the isolated ones, who are the rejected ones in that particular groups, who are the group in pace and cliques relationship in chain. ಈ ಒಂದು ಸೋಶಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಸಮಾಜ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ voluntarily come forward and let us move and start the discussion. Let us move and play the game. Okay, let us start our project work like this. They are the leaders. Okay, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು, whom you want to make you as a class leader? ನೀವೊಂದು 4-5 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 4-5 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನೀವು ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಆ ವರ್ಗದ ಒಬ್ಬ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ಹೆಸರು ಬರೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿನೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಮಾಜ ಮಿತಿ ತಂತ್ರವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಲೀಡರ್ ಯಾರು? ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಒನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು? ಕೆಲವು ಜನ ಅಂತ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅವನು ಬೇಡ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು? ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್, ಬೇಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನನ್ನ ಗುಂಪಂಗ ಬೇಡ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಹಿಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್. No, he wants in our group. So that is also attitude. One is positive attitude, another one is the negative attitude for the selection. And group in pace, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಜೋಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಿಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಂಪುಗಳಿರ್ತಾವ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪುಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಚೈನ್, ಅದ ಒಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ sociometric choice ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತೃಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳು, ಓಕೆ, ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳು, ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ rows. A B C D E F or G are the students. Here also A B C D F G are students. Just it is a sample now we have taken here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 7 ಜನ A B C D F G ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 4 ಜನರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎ ಅನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ as one activities. Okay, so each one will be asked to select the 4 students. One is positive, yaar beku yaar beda, in this way. Okay, whom you like more, whom you don't like. Okay, so here A student select B and D as a positive. Okay, he likes B and D to be there and he dislikes F and G. ಯಾರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಆಯ್ಕೆ ಏನು, ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾಯ್ಸ್, ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ರಿಸೀವ್, ವಾಟ್ ದಿಸ್ negative choice represents, that I will take it afterwards. Here B selects A and G and also E and F with negative signs. C selects only positive, no negative signs. B selects AB for negative and C and F for positive. Like this, let us see now here.
plus choices received with respect to A are only one. Only B has selected the plus. Okay, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay, negative 2. This result D and G. So altogether the total choices are 3. ಹೌದಾ, 3 ಮಂದಿಯಿಂದ ಇವನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಇಸ್ ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. This plus relationship, it is a mutual relationship. Okay, what this mutual relationship represent? If I am the A person, if another person, I am selecting the B person, okay, then he also selects me. It is a mutual positive relationship. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವನು ಬಿ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಿನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಎ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಧನಾತ್ಮಕ ಓಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ two students, two friends are there, or two companions are there. The negative choice met with the positive response. Okay, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವನಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. Understood my point? One person says that it is not mutual in sense. One will make the positive response towards the other won't at all make it. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವನು ಡಿ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಡಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸಿ ನನ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವನು ಎಫ್ ಓಕೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎಫ್ ನು ಕೂಡ ಇದವನಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ the matrix goes with respect to the things. Suppose say for example plus 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 plus. Okay, choices are 5 here. The total choices received here are the 5. All are positive. All are positive here in such a way that I am taking the leadership quality to lead the group. Okay, ಒಬ್ಬನ leadership ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 5 ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 7 ಜನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಜನರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವನಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಡಿ ಅನ್ನೋರು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಗುಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, and then let us move on to the some of the examples now. How here I have told that sociometry, sociogram. Here 1, 2, 3 given. I will come to this one here. Positive choices here. Okay, what the circle and C represent? Here some of the representations of this geometrical figures they have given here. Circle represent, you can see here. Circle represents female. Triangle represents male. ಇದು ವೃತ್ತ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ, ಡಾಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಧನಾತ್ಮಕ ಆಯ್ಕೆ. ಡಾಟ್ ಇದ್ದು ಈ ರೇಖೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಯ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಯಾರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, the arrow on the both the ends without dotted line, it is with straight line, it makes mutual choices. ಅದ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಎ ಬಿ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ನು ಎ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. then here dotted lines reciprocal, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಹೌದಾ, ಒಬ್ರು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ರಿಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ represented, and this is the complete figure of this one here. This include positive choices as well as the negative choices. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, C and E, they are mutually selected, mutually have the positive relationship. And coming to A and B have the mutual relationship, but A is having the positive selection option towards the D, but D won't have the positive
selection, not at all having the selection ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇ ಮತ್ತು ಬಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಆಲೇಖದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. What are the crucial points? So these are to be cared in the application of the sociometry. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮಾಜ ಮಿತಿ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. A good and clear explanation should be made to express the aim of the technique before the application. ನಾವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. A friendly and attentive classroom atmosphere should be created. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಓಕೆ, ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವರು ಸುಮ್ನೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ನೇಹಪರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು, ಅಟೆಂಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಜಾಗೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗಕೋಣಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸಿನ್ಸ್ about 6 months to get valid and reliable results. ನಾವು ಸಮಂಜಸತೆ, ವಿಶ್ವಸನೀಯತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 6 ತಿಂಗಳ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಆ ವರ್ಗಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, then only it will be more reliable and valid result. The results will be valid. It must be applied to students who can read and write. ಯಾರು ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ themselves has to read and write it here. Sociometry principles ought to be taken into account during applications. Okay, so ಇವುಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ನಾವು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ periodically to see if there is any improvement or change. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದು, ಅವನ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. So this one has to be oftenly conducted, regularly administered to the student to get the whether the student has improvised in it or not. Result has to be kept as a secret. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೌದಾ, ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಫಲಿತಾಂಶ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಪೋಸಸ್, ಇನ್ನಿತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೋಶಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವಗುಣಗಳು ಏನು? It is inclusive, that is relationship between every single pair is specifically recorded. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಜೋಡಿಯನ್ನ, ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Then it is not suitable for the large group on the shortcoming. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್.
Joint relationship among the pairs are recorded. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಂಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರ ಜಂಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. With respect to disadvantages, it is poor graphic device. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. Then matrices may be combined and compared. ಈ ಮಾತೃಕೆಗಳು ಏನದವಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಓಕೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎರಡನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. The third shortcoming or the demerit is it is a poor tool for detecting mutual choices and other aspects of group structure. ಈ ಒಂದು ಸಾಧನ ಈ ಪರಸ್ಪರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಹಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕಳಪೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಸನೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay, so with this, dear learners, my dear learners, today we have completed and understood about the introductory aspects, meaning, importance, and about the sociogram and advantages and disadvantages of the sociogram as well as the sociometry. Thank you very much.